با فرا رسیدن فصل زیبای بهار طبیعت جامعه نو به بر میکند. زمین سبزپوش میگردد، گلها میشکفند و دلها سرشار از شادی و امید میشود. محضر این ایام شکفتنها جشن باستانی ملی تاجیک نوروز عالم افروز با شکوه شامت خاصه تجلیل میگردد. بله و باید قطع کرد که نوروز با آمدنش به قلب‌های ما سرور و شادمانی میبخشد. با همین روحیه ایدانه تماشابینان عزیز ما برنامه امروزه شب آهنگ را میبخشیم به جشن نوروز عالم افروز. امروز بهر شما سرود و ترانه‌های دلنشین و صحبت‌های جالب اطراف تاریخ پیدایش، جنبه‌های علمی و رسم و آیین‌های نوروز پیشکش می‌گردد. دوستان عزیز، چطوری که می‌بینید فضای استودیوی شب آهنگ امروز کلاً تغییر یابنده است و فضای ایدانه نوروزی، سبزه سمنک، نان‌های خیلی هم زیبای تاجیکانه، بله؟ و در گوشه دیگر باشد خانه هفسین و هفشین آراسته شده است. پس همراه ما باشد و فضای زیبای ایدانه را یک جایه احساس نماییم. برنامه را با یک سرود دلنشین آغاز می‌کنیم. چیده می روی تو، ما را دیده می روی تو، گل را چیده می روی تو، ما را دیده می روی تو. ایستاده سلامت میکنم من، ایستاده سلامت میکنم من، گویا نشنیده می روی تو، گویا نشنیده می روی تو. چیده می روی تو، ما را دیده می روی تو، گل را چیده می روی تو، ما را دیده می روی تو. ایستاده سلامت میکنم من، ایستاده سلامت میکنم من، گویا نشنیده می روی تو، گویا نشنیده می روی تو. شانده میرو در عشقی تو خانده میرو، از کوی تو عشق افشانده میرو در عشقی تو خانده میرو. من خیش و تبارکی ندارم، من خیش و تبارکی ندارم، پیشی تو دلم رو مانده میرو، پیشی تو دلم رو مانده میرو. چیده می روی تو، ما را دیده می روی تو. ایستاده سلامت میکنم من، گویا نشنیده می روی تو، گویا نشنیده می روی تو، گویا نشنیده می روی تو. خوش آمدید به برنامه ایدانه شب آهنگ بخشیده به جشن نوروز. نوروزتان مبارک باشد. саломат бошед. Сараввал салому дуруди худро ба шумои азиз ва ба кулли бинандагони ин як барномаи бисёрам ҷолиб ва инчунин ба кулли мардуми сарбаланди тоҷикистон мерасонам ва инчунин омадомади наврӯзи оламафрӯзро ба кулли мардуми сарбаланди тоҷикистон муборакбод мегӯям. Саломат, сарбаланд бошед.
амирҷон, мегуфтед ки шумо ҳамасола ҷашни наврӯзро чӣ гуна истиқбол мегиред? ҳамасола ҷашни наврӯзро чӣ хеле ки имрӯз ҳам ҳатто дар барномаи бисёр ҳам ҷолиби шумо иштирок дорем. мо дар чӣ хеле гӯям дар иҳотаи мардум дар тамоми барномаи консертиҳои шаҳру ноҳияву ҷумҳурию дигар дар тамоми мисол чӣ хеле ки ҳамагон медонанд, ҷашни наврӯз дар тамоми гӯшаи қаламрави ҷумҳурӣ ҷашн мегиранд, чӣ дар маҳалла бошад, чӣ дар оила бошад, чӣ дар ноҳияву чӣ дар шаҳру дигар бо шукӯҳи шаҳомати хос. Ва чӣ хеле ки ҳамагон медонанд, мо ҳунарманд ҳастем, сароянда ҳастем, албатта даъват мекунанд ва аз ин чиз бисёр ҳам шод ҳастам, ки ба мардум дар рӯзи як иди таърихии Тоҷикистони азизи мо боз ҳам барои рӯҳбаланд шуданашон, боз ҳам барои ҷашни наврӯзро бо шукӯҳу шаҳомати хос, бо як хушу хурсандӣ ҷашн гирифтанашон саҳми худро мегузорем. Ин албатта ҳам барои худамон ва ҳам барои фикр мекунам кулли мардуми сарбаланди Тоҷикистон, ки ҷашни наврӯзро ҷашн мегиранд, албатта каме ҳам бошад, саҳми худро мегузорем. ташаккур мегӯем ба шумо барои иштирок дар барномаи донаи шабоҳанг бахшида ба ҷашни наврӯзи оламафрӯз. мо ба шумо барору комёбиҳоро таманно дорем. Ташаккур зиёд. саломат бошем. нафаси тозаи наврӯз муборак бошад. ҷашни фархондаю фирӯз муборак бошад. ҳама ҷо хуррамию тозаҷавонӣ бинам. чеҳраи поку дилафрӯз муборак бошад. خواستم عشق تو را از خون برون سازم نشد سوزیاهی سرد را دودی درون سازم نشد با سنای دوست دارم فرا رفتم ز خود طالبایی به وفا را سر نگون سازم نشد خواستم از رنگ برنگی هجران بگذرم زعفرانی خزان را لاله‌گون سازم نشد خواستم در بزم تنهایان پریسم دف زنم ناله را کم باله را بیش از فزون سازم نشد عشق را گویند عرفانی فنین دیوانگیست خواستم ترک جنونی زفنون سازم نشد آنچه آسان آمد و با جانی جان مشکل نرفت خواستم عشق تو را از خون برون سازم نشد тамошобинин азиз, фикр мекунам ки ин шоми зебои баҳориро бо тамошои барномаи шабоҳанг сипарӣ доред ва айни ҳол бошад. боз ба студияи мо ҳозир шуданд коршинос, номзади илмҳои фалсафа, доцент Аслиддин Салимзода. шоми шумо бахайр бошад, ҷашни наврӯз муборак. саломат бошед, шоми шумо ҳам бахайр бошад. хуш мегуфтед ки наврӯзи имсоларо шумо чӣ гуна истиқбол гирифтед? албатта наврӯзи имсола чун наврӯзи солҳои пешин бо хусусиятҳо, бо идея ва идеалҳои худ, бо тараннуми худ, бо як нав
آمدن خود البته فرقیت‌های جدی و فرقیت‌های به همگان مقبول را دارد. در برابر همین خود با فرا رسیدن همین جشن عمومی ملی و گفتن ممکن بین المللی علاقه در روحیه انسانیت، در روحیه خلق‌ها یک نوع بیداری، یک نوع احساسی خوشبختی، احساسی فرا رسیدن آرمان‌های همه خلق‌ها و سرچشمه نیکی‌ها و فرا رسیدن دوستی میان سایر کشورها و گفتن ممکن است که البته برای همه ما یک این جشن ارزشمندی به سابقه خودش دارد. خوش اینو می‌خواستیم صحبت را اطراف ایدئال‌های عدالت اجتماعی در آیین‌نامه نوروز که ادامه داده باشیم. سلامت باشید. در حقیقت سوال شما طرف‌های مسئله‌های جدی را در بر می‌گیرد. گفتن ممکن است که تمام تاریخ انسانیت این مبارزه برای عدالت، آزادی و گفتن ممکن که برابری بوده است. در برابر همین ایدئال‌ها و ایده‌هایی که هم در فلسفه، در تاریخ فلسفه خلق ما ظهور کردند و ایدئال‌هایی که مربوط به عدالت اجتماعی در فلسفه جهان ظهور کردند، گفتن ممکن است که آنها هم در ابرزها، در اثرها ظهور خود را یافتند و در برابر همین جشن‌هایی که در تاریخ آدمیزاد و وجود آمدند نیز آنها به سبب نبودند. بنابراین ببینید اون را نه تنها همچون یک برابرشوی شب و روز و یا که فرا رسیدن بهار و یا احیای طبیعت یا مسئله های مربوط به دیگر طرف اکولوژی بررسی کرد، بلکه فراتر از این گذشتن ممکن است که نوروز انسان ها را به خیر اندیشی، انسان ها را به گفتن ممکن است که انسان دوستی با وجود آمدن مسئله های مربوط به گومانیسم، اینترنشنالیسم و دیگر دوستی خلقا. بنابراین همین در عصر معاصر، در عصر ما که با وجود آمدن ایده های مانند به برخورد تمدن ها و اندیشه های مانند به گویم خاتمه تاریخ و انسان آخرین که ظهور کردند، خود انسانیت به خلاصه آمد که همکنون فرا رسیدن ایده های مربوط به گفتگوی تمدن ها ظهور کرد. بنابراین بزرگی نوروز یک از دیگر جشن ها یعنی که می تواند قدرت کلی را داشته باشد، یعنی که می تواند گوییم که مسئله های عدالت را در خود داشته باشد، فراتر از این مسئله ها را در بر گیرد. واقعا بیهوده نمیگویند که رسم خوب تاجیکان را گم مکن. جوانان ما چه به سفر برای تحصیل یا اینکه برای کار میروند، پیش از همه باید که رسم ملی تاجیکانه خود را البته پاس دارند و دائما برای خارجیان نیز البته نشان داده باشند. دوستان عزیز، در مهمانی ما بودن نصرالدین سلیمزاده، نامزد علم‌های فلسفه، دوسنت. بار دیگر خوش آمدید و جشن نوروز مبارک باشد. سلامت باشید. از همین فرصت مناسب استفاده برده به کل خلق‌هایی که نوروز عالم افروز را جشن میگیرند و به خلق خودمان صمیمانه مبارکباد میگویم و به شما نیز مبارک باشد. تشکر زیاد. سلامت باشید. دوستان عزیز، این حال باشد باز نوبت را به صفت و ترانه میدهیم، زیرا در این برنامه هنرمندانی خیلی هم زیاد جمع آمدند. چشمی بزی بی تو هویداست محبت، از چشمی بزی بی تو هویداست محبت. محبت محبت
زمزمه شیری سوریاست محبت هر زمزمه شیری سوریاست محبت 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 آه محبت بینندگان عزیز، خودی حاضر در صحنه برنامه شب آهنگ ترانه محبت در اجرای هنرپیشه شایسته تاجیکستان خورشید ابراهیم زاده صدا داد. بهار و نوروز مبارک. تشکر به شما نیز فصل ایام بهاری گلشکوفای تاجیکستان عزیز مبارک و فرخنده باد. خوش‌طبعه که می‌بینیم امروز فضای استودیویی برنامه شب آهنگ باز هم دیگرگون شده است، فضای بهاری و این ترانه نیست خیلی هم خوب است سراییدنش در فصل بهار، یعنی که محبت جوانان و محبت هر یک ما باز هم در این فصل دوچند می‌گردد. محبت در حقیقت میدونید، محبت به زندگی، محبت به کار و فعالیت، محبت به کسب خود، محبت به اهل عائله خود، محبت به وطن خود، این همه محبت ها هستند که ما سرود می آفریم، اجرا میکنیم و باوری دارم که این یکی از سرودهای نویجاد ما است در عرفه جشن بین المللی نوروز. بله، این ترانه نو است و با قلم ثریا حکیمووا، بسیار شاعره شیرین کلام است، شیرین سخن است و ببینید شعر در حقیقت بسیار روان و دلنشین گفته شده است و ما توانستیم آهنگش رو دریافت کردیم و امروز من فکر میکنم البته این رو تماشابینان با گزاری میکنم و در عرفه جشن نوروز خجسته‌پای تمام مردم عزیزمان رو با فرارسی فصل بهاری زیبا با این نوروز عالم افروز صمیمانه مبارکباد میگویم و این ترانه برایشان هدیه است. چطوره که در عرفیات میگویند نوروز رو چگونه استقبال گیری انمان گونه، یعنی که سپاری می شود بگذارن امین نوروزی که این شام در احاطه برنامه شب آهنگ یعنی که استقبال گرفتید امین گونه زیبا و رنگین و خاطرمند سپاری شود. بار دیگر شام بخیر، خوش آمدید. سلامت باشید. نوروز یکی از قدیمترین جشن‌های ملی به حساب رفته تاریخ بیش از چند هزار ساله دارد و باید قید کرد که جشن نوروز هم سال در کشور ما با شکوه و شهامت خاص تجلیل می‌گردد. نوروز رسم و آیین‌های خیلی زیاد دارد که یکی از آنها این شعرخوانی در طبیعت است. گلدختران زیبای تاجیک لباس‌های ملی به بر نموده و طبیعت می‌برایند و وصف آن هم از زیبایی طبیعت وصف نوروز می‌کنند. نرگس، در برابر شعرخوانی سرودخوانی باز ورزشگران و مخصوصا ساکنان تاجیکستان عزیز با ورزش‌های گوناگون البته مشغول می‌شوند که این نیز یکی از آیین‌های ملی جشن نوروز میباشد. دوستان عزیز، برنامه شب آهنگ با شکوه و شهامت خیلی هم خاص به این حال طریق تلویزیون تاجیکستان ادامه دارد. نازنین گل بهاری چشم جادویت خماری تو از این عاشقی حیران خبری داری نداری تو از این عاشقی حیران خبری داری نداری نازنین گلی بهاری چشم جادویت خماری تو از این عاشقی حیران خبری داری نداری نازنین گلی بهاری چشم جادویت خماری تو از این عاشقی حیران
خبر داری نداری. تو نمی آی کنارم، زی تو به صبر و قرارم. تو نمی آی کنارم، زی تو به صبر و قرارم. ولی در آینه دین رخ زیبای تو دارم. نازنین گلی بهاری، چشم جادویت خماری. تو از این عاشقی حیران، خبری داری نداری. یک سلامی دل نشینم، خنده های نازنینم. یک سلامی دل نشینم، خنده های نازنینم. قلب من را بوده آخی، نگاهی مهین مهینم. نازنین گلی بهاری، چشم جادویت خماری. تو از این عاشقی حیران، خبری داری نداری. نازنین گلی بهاری، چشم جادویت خماری. تو از این عاشقی حیران، خبری داری نداری. بینندگان عزیز، اگر گویم که این شام استودیوی ما ستاره‌باران است، باور نمیکنید، زیرا این نوبت در پهلوی من یکی از بهترین سرایندگان جوانی نام باشد. پرویناز اخنظرова می باشد. شام بخیر پرویناز. شام شما بخیر باشد. نوروز عجم مبارک باشد. برای شما مبارک باشد. میبینیم که خیلی هم سبزن در سبز هستید، مثل همین سبزه سومنک، پیراهن. بهار است. بله، خوش در روزهای جشن بهار و نوروز قرار داریم. چی تمنی دارید برای بیننده عزیزی ما؟ بهاری گل فشان آمد، خوش آمد. نگاری مهربان آمد، خوش آمد. ز ناز و نعمتش نوروز عالم. بهر پیر و جوان آمد، خوش آمد. خوش آمد. بله. خوش آمد. بله. خوش میدونیم اینجا الکی این خونی گسترده چی میگویند تاجیکانه آراسته شده است. کدام از همین محصولات به شما پسند است؟ همه‌اش را. چی رو میخواستید در اینجا خورید یا اینکه همراه خود برید؟ میخوام همه‌اش را برم، لیکن بسیارتر سیب را. سیب رو حتما بعد از چند لحظه سیب رو برای شما ما تقدیم میکنیم. و یک چیز دیگر رو میخواستم از شما پرسان شوم که کدام خوراک ملی تاجیکانه رو خیلی هم در سطح خوب یعنی که آماده میکنید با مزه؟ قریب که همه طعم‌های ملی را من از اوده پختن میبرایم و چون برای صحتی و سلامتی انسان بسیارتر تاثیرآور است. من البته ما در بدخشان اون رو بسیار استفاده میبریم. به بدخشی می شود، به لهجه بدخشی نوشخخپه، یعنی زردالوی زردالو، آتله زردالو. بله، چون زردالو رو ما اول می جوشانیم، بعدا در آبی شیرگرم میکنیم، آرد رو تیار میکنیم. وقتی که زردالوی ما جوشید همش رو اضافه کرده. بله، اضافه کرده و میگیریم. متاسفانه دیر کرده، مگه می آوردم همراه میخوردیم. البته در برنامه می بعد ما شما را با همین گونه خوراکی که گفتید منتظر میشویم.
مرحمت علامین سبها از نام برنامه ما به شما تشکر زیاد. همش را میگیره همه‌اش را میگیرم. خوش بگذار باشه نوبهار من کجای گل بهار من بیا می نگیر از من کنار بر کنار من بیا می نگیر از من کنار بر کنار من بیا لحظه از تو جدایی از برایم مشکل است لحظه از تو جدایی از برایم مشکل است اختیارم رفت از دست ای قرار من بیا اختیارم رفت از دست ای قرار من بیا به تو بر چشمم ندارد رنگ و بوی زندگی به تو بر چشمم ندارد رنگ و بوی زندگی ای بهار گل فشان و زر نثار من بیا ای بهار گل فشان و زر نثار من بیا نوبهار من کجای گل بهار من بیا می نگیر از من کنار بر کنار من بیا می نگیر از من کنار بر کنار من بیا روز نوروز از یاران یک دم خوش میزنیم روز نوروز از یاران یک دم خوش میزنیم از مایی شرعی قدا با هم دمی خوش میزنیم از مایی شرعی قدا با هم دمی خوش میزنیم نم نمی نوروز شبنم ریخته در برگ گل نم نمی نوروز شبنم ریخته در برگ گل بوسه چند از لبی دارد نمی خوش میزنیم بوسه چند از لبی دارد نمی خوش میزنیم روز نوروز از یاران یک دمی خوش میزنیم از مایی شرعی قدا با هم دمی خوش میزنیم از مایی شرعی قدا با هم دمی خوش میزنیم خم خمیگه سوی جانان نکهت دارد عجب خم خمیگه سوی جانان نکهت دارد عجب خیمه را در سبززارانی خمی خوش میزنیم خیمه را در سبززارانی خمی خوش میزنیم روز نوروز از یاران یک دمی خوش میزنیم از مایی شرعی قدا با هم دمی خوش میزنیم از مایی شرعی قدا با هم دمی خوش میزنیم روز نوروز از یاران یک دمی خوش میزنیم روز نوروز از یاران یک دمی خوش میزنیم من توجیکم و غرور ملی دارم من ننگ و نوای نور ملی دارم زیرا که به دل محبت پاک وطن زیرا که به سر شعور ملی دارم گلبست و علوچه و چکن دارم من گلدوزی حسن انجمن دارم من تاقی چو نوبهار پرنقش و نگار هم اطلس و ادرس وطن دارم من ببین در قامتش
زمستان رفته و نوروز آید، بشارت هر کو و خوش روز آید. ندا اومد ز پشت کوه فریاد که امشب نزد ما مهمان نوبتی ستاره کرامت الله آید. شما بخیر. شما بخیر. پیغام فصل بهار و نوروز مبارک باشد. تشکر، به شما نیز مبارک باشد. میبینیم چون هر وقت از زیبا و خیلی هم چی میگن خوشنما میتابد. بهار شده است دیگر. بهار شده است. بهار، زنها در بهار باز زیباتر میشوند. دوباره که میشکفن. دوباره بله. خیلی خوب. چگونه که میبینیم در همین روزهای تجلیل جشن نوروز قرار داریم. در آغاز میخواستیم تبریکات شما رو شنویم برای کل بینندگان برنامه شب آهنگ. تشکر زیاد. من به همه بینندگان شبکه اول یعنی تلویزیون تاجیکستان نوروز بین المللی رو تبریک و تهنیت گفته سلامتی، خوشبختی، عمر دراز را خواهانم. چی است که شما یعنی که آماده کردنش رو شاید میخواید یاد گیرید یا اینکه نه چندان خوب میتوانید؟ هست یکم چیزی که میخواید که خوبتر یعنی که یاد گرفته باشد؟ سومنک میخوام سومنک بله کمتر دشوارتر است. میتونید که برای بیننده ما طرز آماده کردن سومنک رو نقل کنید؟ چون اینجا هم سبزه سومنک است و هم یعنی که سومنک آماده شده. بله خیر همگان میدونم به فکرم سومنکی علفی گویم اگر گندم رو تر میکنه وقتش در بیبی همو میکردن ما میدیدیم و بعد یک چند مدت سبزه میدمد. میگویند که در هر یک جشن نوروز مخصوصا همین فصل بهار هنگام خوردن سومنک باید ارزو کردن. بله. اگر ارزو کنید البته تا که به نوروز دیگر برسیم و میخیل. من هم این گونه گفته هستم. بله. نمیپرسی مرا از حالم احوالم چرا نمیگیری خبرم مرا مایلی خودت کردی با دردی زیاد ماندی در خطرم صدا و آواز و خنده ها و نازی تو را از یاد نمیبرم بیا گویم از عشق و راز و شبم هم صدا ای جان و جیگرم عشقی تو نفس بر جانم به تو نتوانم تنها بیمانم اسمی تو روی لبانم از تو میخوانم تنها نمانم جان و جهانم تنها نمانم. من از تنهایی میترسم با نام عشقی تو قسم نباشی به تو بکسم حالا بیا هم نفسم با توس احساسی خوشحالی به تو گویا همه خالی عشقی تو کرد مرا قایل با تو آخر منم مایل عشقی تو نفس بر جانم به تو نتوانم تنها بیمانم اسمی تو روی لبانم از تو میخوانم تنها نمانم جان و جهانم تنها نمانم. در این فصل بهاران، در این فصل زیبا، گلگشکوفان همه هموطنان عزیزمان را به روز نوروز تبریک و تهنیت گفته
آنها عمری دراز، تنیسیت و دلی بیغم را آرزومندند. سلامت باشد. فاطمه، چون امروز شما اینقدر بهارانه تاجیکانه زیبا هستید، ما میخواستیم که بهر تماشابینان عزیز همچون یک هدیه ای دانه به طور زنده فلک بسراید. البته چرا نه. مرحمت. ای فرزند بهارانی گل افشانم من، ای پیوند نهالانی گلستانم من جان، ای آب و گلی من نباشد از پشت ای پس، از خاکی بلندی تا جیکیستانم من، از خاکی بلندی تا جیکیستانم من. سلامت باشد. واقعا هم صدای دلنشین و ناتکرار دارد. بار دیگر جشن نوروز را برای شما مبارک میگویم. همیشه همین گونه زیبا و شکوفا باشد. سلامت باشید. این دم باشد به استودیو حاضر شدند کارمند وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان امینزاده عبدالفتاح. شامتان بخیر باشد. بهار و نوروز مبارک. خب تشکر زیاد. شام شما بخیر باشد. بهار و نوروز به شما به کل بیننده تلویزیون تاجیکستان مبارک باشد. خوش، این سال یعنی که نوروز رو شما چگونه استقبال گرفتید؟ خب اصلا همه ساله یک سرباری یک کارهای موظف هم به ما و هم به نهادی که ما اونجا فعالیت میکنیم همیشه یک رسالت بزرگ برداشت داریم که جهت تبلیغ و تشویق ارزش‌های فرهنگی همیشه کارهای را انجام داده باشیم. و امسال هم با دستور به واسطه اساسدار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمانی یک قطار دستور سپارش‌ها به وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان داده شد جهت هرچی بیشتر در عرصه بین‌المللی معرفی نمودن جشن و آیین‌های ملی به ویژه جشن نوروز. و ما می‌دونیم که تشبوس به واسطه پیشوای معظم ملت بود که امروز نوروز تا یک اندازه مقام بین‌المللی کسب کرد. و از جانب دیگر در اواخر سال 2025 در پیام شما پیشوای معظم ملت دو اقدام نجیب دیگر رو راه‌اندازی کردند که یکی تأسیس کانون یا مرکز تمدن یوروپی در پایتخت کشور و علاوه تأسیس مرکز بین المللی نوروز که جهت معرفی ارزش‌های فرهنگی به ویژه جشن نوروز ما خیلی اقدام نجیب است. در فرهنگ تاجیکستان مخصوصا نوروز، جشن نوروز چه جایگاه دارد؟ خب اصلا همون گونه که شاعر بزرگ فرموده است تاجیکستان وطن نوروز است. واقعا سرزمین تاجیکستان به یگم محابات به یگم تبلیغ و تشویق علاوگی از روی نقطه نظر سرچشمه‌های تاریخی سیرزاده نوروزی بین المللی است. و ببینید که اصلا خود اصطلاح کلمه نوروز از دو ریشه تاجیکی نو و روز ساخته شده است. یعنی طبق اون روایت و افسانه و سرچشمه و اسطوره‌های باستانی هم نوروز رو با زبان تاجیکی شناختند و امروز چون ثبت نام شده است در عرصه بین المللی هم در سازمان ملل متحد و همچون عنصر و میراث فرهنگ غیر مادی خلق تاجیک و دیگر خلقیت‌های حوزه نوروز اونجا ثبت نام کرده است. ببینید که با همین اصطلاح تاجیکیش میشناسند با نام نوروزش. و به ویژه میتوان گفت که در اصل تاجیکستان وطن نوروز است و جمهوری تاجیکستان همیشه تشبث و اقدام‌های نجیب دارد بهر بیشتر و پیشتر معرفی کردن و نسل امروز شناسانیدن جشن نوروز، سنت‌ها و آیین‌های داخلی جشن نوروز که هر کدام در داخل خود هزارها رمز، باور و اعتقاد و به همایی و دوستی و رفاقت رو می‌آموزاند. همین گونه تاجیکستان عزیز ما امروز هم در عرصه بین‌المللی می‌تواند نشان داده، نمایش داده با تمام پهلوهاش که نوروز زاده تاجیکستان است و تاجیکستان در همون حدود یا مرزی اساسی جشن نوروز قرار دارد. خوش طوره که در عرفه جشن نوروز بین المللی قرار داریم. طوره که میدونیم همه ساله یعنی که چاره‌بینی‌های فرهنگی خیلی هم زیاد برپا میشوند. این سال کدام نقش چاره‌بینی‌ها هست مخصوصا در همین عرفه نوروز عجم؟ طوره که میدونیم از سنه 21 مارس تا سنه 24 25 یعنی که ادامه می‌یابد. خب اصلا در سال 2025 قرار حکومت جمهوری تاجیکستان و دستوری به واسطه اساسدار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم محترم امامعلی رحمان با
نهادهای مربوطه به ویژه به وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردید که در اساس آن نوروز که امروز یک اندازه مقام بین المللی گرفته است باید که در قلب و عمق نسل نوروز آن را باید جای کرد و پیشنهاد شد و ما هم یعنی پژوهشگاه علمی تحقیقاتی فرهنگ و اطلاعات وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان در همبستگی با دیگر نهادها از جمله اکادمی ملی علوم جمهوری تاجیکستان دانشگاه و دانشکده که آنجا عالمان زیادی نوروز شناس فعالیت میکنند ما کنسپسیای نوروز دهات را تهیه کردیم برای سال 2026 و همین بعد از این چگونه است یعنی سناریوی نمونوی برگزاری جشن نوروز در دهه ها یعنی نوروز باید که خلقیت یعنی از اون یک اندازه نوروز خصوصیت سیاسی هم گرفت و باید که برای دوباره به مردم اون رو تقدیم کردن چون نوروز خودش جشن خلقی است از میان خلق به وجود آمده است تحلیل های خلقی ثابت کردن که مخصوصا مثلا به همون برج حمل رسیدن آفتاب دقیقاً معین شد از جانب دهقانان و کشاورزان علم و تکنیک پیش نرفته و ترقی نکرده بود اما محققان دقیقاً آن را پیدا کردند به همین گونه در دهات باید که نوروز هر یک دهه هر یک منطقه باید نوروز تفاوت یا فرق کننده خود را پیشنهاد کند و در اساس آن آنچنان گفتیم که مرکز بین المللی تأسیس داده می شود باید دانش تجربه های نو جهت نوروز آموزی برای مانده شود مثلا در یک دهه دوردست شاید بدخشان شاید سوق شاید ختلان شاید نویای تابع مرکز هستند بازی های بچگانه ورزشی که جهت آب و تاب یافتن جسم کودک نقشی بارز دارند یا هستند عنعنه و مراسم های داخلی جشن نوروز که هر کدام در داخل خود هزارها خصوصیت تربیوی برای اخلاق انسانیت دارند استاد و چطوری که ما میدونیم در هر یک منطقه های تاجیکستان مخصوصا نوروز رو با یک فرهنگ با یک چی میگن جشن و عنعنه های خود البته استقبال میگیرن اگر در منطقه بدخشان دیگرگونتر باشه در ولایت سوق این تماما دیگرگون است در ولایت ختلان تماما دیگرگون میتونه که وابسته به همین معلومات بیشتر رو برای ما دهید خب واقعا امروز ببینید ما وقتی که نوروز رو در عموم یک جشن اعتراف میکنه و یک چند عنعنه مخصوصی که عمومیت دارد و در تمام منطقه‌های جمهوری یک رنگ تجلیل می‌گردد در دایره همین میشناسیم اما چون که گفتیم در دلخواه منطقه‌های جمهوری تفاوت‌های زیادی در داخل جشن نوروز هستند مثلا عنعنه گلگردانی رو ببینید که در ولایت ختلان با نام گلگردانی و گل سیاهگوش میشناسند در ولایت سوق با نام مثلا بویچچک یا نوع دیگری اون میشناسند و در ناحیه مثلا در ولایت مختار کوهستان بدخشان همین عنعنه بدون گل اجرا می شود چون در اونجا در شب روز فرارسید جشن نوروز تل و تپه پر از برف است اونها عنعنه دیگری به نام کیلو غزغز دارند یعنی هر کدام از روزانه‌های خانه یعنی اونها از روزانه خانه نوک چوب یک دست رومال یا خلطشه را میبندند سرود کیلو غزغز را میخوانند و از صاحب خانه طلب دیگر میکنند حتی ببینید اینقدر باورها و اعتقادها در بدخشان کوهی بین آنها رایج است که میگویند در همین روز کودکان و نورسان کیلو غزغز میکنند هر چی طلب کردن صاحب خانه امکان اینه گفتن ندارد حتی این گونه باورها هست که جوانانی که در دوام سال دختر رو عاشق شدند و با اون ندادند همون روز بعد در خانه صاحب خانه اومده با سرود انتظار میشه همین لحظه رو انتظار میشد و با خواندن سرود کیلو غزغز دختر رو طلب میکند و بالاخره به عشق خود یعنی موفق میشود همین گونه عنعنه‌های زیادی هستند که در مناطق گوناگون جمهوری تاجیکستان اجرا میشوند در نهایت در روز ولایت مختار کوهستان بدخشان باز عنعنه‌های دیگری هست مثلا اونجا یک عنعنه بسیار جالب است که در ناحیه عینی ولایت سوخت هم مشاهده میشود عنعنه شیربرنج پنهانی یا پناهک نام دارد یعنی در عرفه جشن نوروز مخصوص در صبح نوروز بانوان شیربرنج میپزند این یعنی هوای تاریک هنوز صبح ندمیده است شیر برنج میپزند خب شیر هم رمزی است چون در خون هفتشین گذاشته می شود و برنج که خودش از مثلا محصولات غلگی و سردانه است حاصل دهقان است و رمزی برکت و فراوانی است از همین شیر برنج آماده میکنند و به 7 در خانه پنهانی برده میگذارند و صاحبان خانه هم کوشش میکنند که او را دستگیر کنند خب اینجا دو سری بسیار مهم برای تربیت اخلاقی است یکم این که ببینید سحر بر وقت خیستن رو با بانوان و کدبانوان چون در آینده زندگی بر دخترکان بانوان هستند تقاضا میکند و دوم اینکه اون گونه بود است که باید که به همون تمامی که بنیت نیک به خانه همسایه برده می شود باید که کسی نگاه بد نکرده یا نگاه منفی یا نگاه شخصانی بد به اون رسیده باشد
برای این پنهانی یعنی که کس نبینه. و دیگر اینکه مثلا وقتی که به 7 در خانه تقسیم میکنه در نوبت خود از دیگر خانه هم به این خانه ها میآید. یعنی رد و بدل طعام که با دیگر دوست اتفاق هستند، یعنی کسی به کسی زید نیست و طعامی کسی مثلا زهرآلود حتی دیگر نمیدونن که از کجا این آمده است. و علاوه بر طرز تهیه شیربرنج از طعام یکدیگر میآموزند، اسرار پختن شیربرنج این گونه است. خوب میگفتید که با نسل جوانی امروز یعنی که همین گونه چی میگن آنها عرف و عادت هایی که بسیار هستند، بعضیشون رو ما میدونیم که بعضیشون رو نمیدونیم. چطور هست چگونه شما میتونید که اینها رو با نسل جوان آموزید؟ شاید اون کتاب های هستند یا اینکه اون درس های مکتبی؟ خوب البته امروز ما باید شکرگزاری از اون کنیم که پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری اسلامی محترم امامزاده رحمان شخصیت و سر قدرتمندان این کشور رو رهبری میکنند که تاکید میکنند به ارزش‌های فرهنگی. یکمین چیزی که اقدام کردن پیشوای معظم ملت نوروز رو به رسمیت شناختند و پیشنهاد کردند که در دل خو مرکزهای شهر نو باید که همساله در عرفه جشن نوروز مثلا روزهای 21 مارت جشن نوروز با تنطنه تجلیل کرده شد و همین گونه زینه به زینه تو مثلا رویخط یونسکو و سازمان ملل متحد همچون جشن بین المللی اعتراف گردید که این اقدام ها باعث احسان خواندن و آفرین گفتن است. و دیگر اینکه برای نسل امروز شرایط فراهم آمده است. توسط صدا و سیما مثلا برنامه‌ای که امروز شما تهیه میکنید و دیگر شبکه‌های تلویزیونی و این چنین ما شبکه‌های اجتماعی داریم که خیلی فعال هستند، تبلیغ و تشویق ارزش‌های فرهنگی باید زینه به زینه به راه مانده. چون دیگر نوروز جهانی شد و جهت آموزش ریشه‌های تاریخی جشن نوروز و به این وسیله به جهانیان اثبات کرده توانیم که نوبسته از اون که نوروز جنبه فرهنگ جهان رو درست جنبه فرهنگ جهانی دارد، اما این مال ملت تاجیک است، صرف از اون تاجیکان است و باید ما همین رو اسقاط کرده و اثبات کرده توانیم. تشکر زیاد برای یک صحبت خیلی هم مکمل. بار دیگر شام شما را به خیر و شادی میگوییم. دوستان عزیز همین گونه مهمان های ما هر دم و هر لحظه به استودیو وارد میشوند. از این رو با برنامه شب آهنگ برنامه ادامه ما بمانید. بلبل با چمن غزل سرایی دارد، صد ناله بده خمار یاری دارد، گل خنده کنان به دشت و سرا با خنده خود چه دل ربایی دارد، با خنده خود چه دل ربایی دارد. رومال سرم گل چمنه کاکل به قدم زبی چکنه، رومال سرم گل چمنه کاکل به قدم زبی چکنه، این یاری ما چه دل نوازه، این یاری ما چه دل نوازه، هر جا کی روا دلش به منه، هر جا کی روا دلش به منه.
از حرف زبان تو شکر میبارد از چهره گرم تو شرر میبارد از چهره گرم تو شرر میبارد از گه که بخند سوی ما می‌نگری از طرز نگاهی تو مرا میفارگه رومال سرم گلی چمنه کوکل بقدو زبی چکنه رومال سرم گلی چمنه کوکل بقدو زبی چکنه این یاری ما چه دل نوازه این یاری ما چه دل نوازه هر جا کی روا دلش به منه هر جا کی روا دلش به منه و این حال باشد باز مهمان نوبتی از انسیکلوپدیای ملی تاجیک کارشناس فتح‌الله عمرزاده به استودیو ما حاضر شدند. شما بخیر میگیم شما را. تشکر. شما نیز بخیر و شادی باشه. همگی را با جشن نوروز شاد باش میگویم. خوش، کدام دلیل‌های علمی تاریخی ثابت میکند که نوروز عنعنه خیلی قدیمی میباشد؟ تشکر زیاد. اصلا سرچشمه‌ها و کتاب‌هایی که درباره نوروزی درباره دیگر جشن‌های ما معلومات می‌دهند آنها را شرطاً به 4 گروه جدا کردن ممکن است و گروه یکم گروه بنیادی و گروه اساسی است که با آن سرچشمه‌ها، تذکره‌ها، تاریخنامه‌های عصری میانگی ما داخل می‌شوند که با اینها پیش از همه اوستا، تاریخ تبری، تاریخ بخارای نرشخی، آثار بیرونی و نوروزنامه عمر خیام و دیگر آثار دیگر داخل می شوند که در اینها به طور مشخص و معین و به طرز کانکریتی اثبات شده است. مثلا بیرونی اثبات کرده است، کامل به طور کامل اثبات کردند که این جشن برخواسته از مردم تاجیک است. در این چیز یگان رد و شک و شبهه وجود ندارد. حتی در کتاب‌های بیرونی، در تفهیم و در آثار الباقیه، نوروز و دیگر جشن‌های ما با تمام تاریخیت، با تمام عرف و عادت، با تمام عنعنه‌ها و هنرها و مراسم‌های خاصی که جشن‌ها برگزار می‌گشتند در قبل تصویر یافته است که این یک دلیل قاطع است. این را هیچ کس رد کردن نمی‌تواند که نوروز مال تاجیکان است. یکم که همین سرچشمه‌هایی که درباره نوروز معلومات می‌دهند اینها را تاجیکان نوشته‌اند، دوم با زبان تاجیکی نوشته‌اند و سوم بسیار کتاب‌های مضبوط و استوار هستند. آثار بیرونی، نوروزنامه خیام، اینا سرچشمه‌هایی هستند که درباره نوروز و دیگر جشن‌های ما معلوماتی قاطعی به شک می‌دهند. گپ اینا رو دیگر یگان کس رد کردن نمی‌تواند، یگان کسی دیگر اثبات کرده و دعوا کرده نمی‌تواند که نوروز مال تاجیکان است و مال یگان ملتی دیگر است. خوشحال از پیش من قید کردم که طبق اطلاع رسمی اینه که این حال در 13 کشور جهان مخصوصا نوروز تجلیل می‌گردد. خب میگفتید که بغیر از تاجیکستان باز کدام دولت مخصوصا با شکوه شامت خاصه این جشن رو استقبال می‌گیرد؟ تشکر. اصلا همان دولت‌هایی که در حوزه تجلیل نوروز عاید هستند و مثل ایران و افغانستان و ترکیه و آذربایجان و قرقیزستان و قزاقستان در ازبکستان، بله، در همین دولت‌ها نوروز به مثل ما جشن اساسی است و با رعایت کردن روز استراحت جشن گرفته می شود. فقط جشن آنها از ما یک کم تفاوت دارد، برای آن خاطر که مثلا در دیگر دولت ها نوروز جشن گرفته هم شود، فقط یک عنصر یا عنعنه یا که یک بازی یا که هنری نوروزی خاطی تکیه میکنن. مثلا در آذربایجان بیشتر به علو، به شعله، برامون مشعل نوروزی تکیه میکنن. در دیگر دولت ها با یگان عنصر یا بوسکشی یا یگان عنصر دیگر. اما خوشبختانه در تاجیکستان نوروز کاملا همگیر است. این خیلی تفاوت نیست بین عنصرها و بین طعامها و بین عرف و عادت‌های نوروزی. همه در تاجیکستان، در تمام منطقه‌های تاجیکستان برابر تجلیل کرده می‌شوند. یگان عنصر دیگر نوروزی اینش بیشتر و از اینش
пасттар тасаввур карда намешавад. Ҳама яксону якхелу якзай таҷлил карда мешаванд дар Тоҷикистон. تشکر میگویم برای یک صحبت خیلی هم خوب. دوستان عزیز یادآور میشیم که مهمانی نوبتی ما بودن کارشناس از انسیکلوپدیای ملی تاجیک فتح‌الله جان عمرزاده. بار دیگر خوش آمدید و جشن نوروز مبارک. با شما مبارک باشد. تشکر برای دعوت. سروش خوش آمدید به برنامه ایدانه شب آهنگ. سلامت باشید. در جشن نوروز البته که خوان نوروزی آراسته می شود و همان خوان با خوراک‌های ملی آرای یافته می شود. با شما از خوراک‌های ملی که در جشن نوروز آماده می گردند کدام خوراک بیشتر پسند است؟ بله، البته من همه خوراک‌های ملی رو دوست می دارم، لیک مخصوصا در جشن نوروزی سومنک رو به نهایت دوست می دارم. کمرباری قدم قدم می آید آب از سر شالی چکن می آید کمرباری قدم قدم می آید آب از سر شالی چکن می آید دل پاره پاره کنم کار دل از من چی چاره کنم در غمی و دل پاره پاره کنم کار دل از من چی چاره کنم یک دسته گلوش برو گلو سنبولوش برو دلک شما بیابم با استانبولوش برو کمرباری قدم قدم می آید آب از سر شالی چکن می آید کمرباری قدم قدم می آید آب از سرش شالی چکن می آید کرتایی بخمل بدنش زبنده با دو چشمکاش سیاش با سویم میخنده کرتایی بخمل بطنش زبنده با دو چشمکاش سیاش با سویم میخنده من شدم افتونی قد و قامتوش من شدم افتونی قد و قامتوش با قاش و ابرویو مبنده با قاش و ابرویو مبنده هوای شهری من بوی تو داره دلکم آرزو روی تو داره هوای شهری من بوی تو داره دلکم آرزو روی تو داره بیانش کن هوا سای دلی من بیانش کن هوا سای دلی من زبکی دستی من موی تو داره زبکی دستی من موی تو داره کرتایی بخمل بطنش زبنده با دو چشمکاش سیاش با سویم میخنده کرتایی بخمل بطنش زبنده با دو چشمکاش سیاش با سویم میخنده شب رفت و عالم روز شد نوروز صفا پیروز شد عالم وفا آموز شد نوروز شد تماشاچیان عزیز برنامه ما بخشیده به جشن نوروز ادامه دارد و این لحظه ما صحبت داریم با هنرمند جوان و خوش صدا جهانگیر ظریفوف. خوش آمدید به برنامه شب آهنگ. تشکر زیاد. نوروز شما مبارک باد. نوروز شما مبارک باشد. از فرصت مناسب استفاده بردم سلام و درود به یکتایان خود را
با کل بینندگان شبکه اول می‌رسانم با تمام مردم تاجیکستان عزیز سلام و نوروز مبارک باشد. جهانگیر، در ایجادیات شما سرودهای ملی خیلی زیادن، از جمله یک سرود خیلی هم مشهور داره با نام خانم گل حصاری که این سرود زود به دل شنوندگان راه یافت. ما میخواستیم که همچون هدیه ایدانه این لحظه پارچه از این سرود رو به طور زنده بهر بینندگان پیشنهاد کنیم. ای خانم گلی حصاری زلفی دراز داری، خانم گلی حصاری زلفی دراز داری، در آن چشمانی کبود دنیایی راز داری، در آن چشمانی کبود دنیایی راز داری. صدایتان خسته نگردد. بهترین. خب روزهای نزدیک باز ما از شما همین گونه سرودهای ملی رو انتظار شویم؟ البته چون من همه وقت حرکت میکنم که هم سرودهای استرادی پیشکش مخلصان گردونم، اما البته که به سرودهای ملی، به سرودهای زرافشانی، به فولکلور ما هم نیز نمیشود و یک سرود نوی هم نیز تیار کردیم که روزهای نزدیک پیشکش مخلصان میگردونیم. دخترای کجایی مهین مهین میایی، ماهی کم نمایی عاقبت زیمایی، نازک هوا بلندی لیکن با ما پسندی، میکنم آخر کاره با ما تو دل میبندی، نازک هوا بلندی لیکن با ما پسندی، میکنم آخر کاره با ما تو دل میبندی، دخترای کجایی مهین مهین میایی، ماهی کم نمایی عاقبت زیمایی. برای با تو بودن من از خودم گذشتم، تا که تو را بیابم گرد جهان گشتم، برای با تو بودن من از خودم گذشتم، تا که تو را بیابم گرد جهان گشتم، دخترای کجایی مهین مهین میایی، ماهی کم نمایی عاقبت زیمایی، دخترای کجایی مهین مهین میایی، ماهی کم نمایی عاقبت زیمایی. کسی قبول این دل نمیشود بجایت، بیا دوباره میشم فدای نازهایت، کسی قبول این دل نمیشود بجایت، بیا دوباره میشم فدای نازهایت، دخترای کجایی مهین مهین میایی، ماهی کم نمایی عاقبت زیمایی، دخترای کجایی مهین مهین میایی، ماهی کم نمایی عاقبت زیمایی. آمدن نوروز هم از بامداد، آمدنش فرخ و فرخنده بود. فرخ و فرخنده باشد دوستان عزیز نوروز شما و فرخ و فرخنده باشد نوروز شما. مهمانی ما نگار عزیز، شام شما بخیر باشد. تشکر زیاد. خوش میبینیم که مثل گلهای بهاری باز هم زیبا و دلربا مینماید و میگفتید که نوروز رو شما چگونه استقبال میگیرید؟ نوروز رو من بسیار خوب استقبال میگیرم. میگفتید که طرز آماده کردن سومنک رو میتونه؟ راستش؟ نه استقبال نمیتونم، لیکن در خشت تباران میکردن، من تماشا میکردم، بعد باری کف میزدم. تنها کف زنیش رو میدونید؟ بله. و فکر میکنم که بسیار از بانوان تاجیک البته طرز آماده کردن همین سومنک رو میتوانند با شما توصیه میدیم که یاد گیرید، زیرا البته یک روز نه یک روز با نزدیکان با فرزندان البته میآموزانید. خوش اینجا میخواستم تبریکات شما رو برای نوروز بشنویم برای کلی بینندگان ما. با مردم سربلند تاجیکستان من نوروز خجسته پای رو
муборакбод мегӯям. бигзор дар ин наврӯз хушбахт бошанд, хонаобод бошанд ва Тоҷикистони азизам боз ҳам зебову гул шукуфон бошад. شب نیمه شده است یارکم نیست از آمدناش درکم نیست نه شرفه پاش نه صدایش دل دیکه دیکه از برایش آه برگم پکام نمیشه رازی برده دلکم بازی به بازی برده دلکم بازی به بازی آه برگم پکام نمیشه رازی برده دلکم بازی به بازی برده دلکم بازی به بازی به بازی به بازی من تا به سحر خسته و بیدار نشستم با سایه سردی نگهش عقل بستم گفتم که دیگه بار از او یاد نیارم صد بار به شور آمدم و تب شکستم در دام فتاده به ساغر و باده قدرت به فریب بر خواب نهاده آه ای دل ساده هرگز نشو عاشق نشو عاشق نشو عاشق لا 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 در دامن صحرای دلم داغ شکفته نمیگه که دل گفته و یک نیمه نگفته شب هم پای او رفت و به جایش سحر آمد حیف از غم این چشم که تا صبح نخفتم در دام فتاده به ساغر و باده قدرت به فریب بر خواب نهاده آه ای دل ساده هرگز نشو عاشق نشو عاشق نشو عاشق شب نیمه شده است یارکم نیست از آمدناش درکم نیست نه شرفه پاش نه صدایش دل دیکه دیکه از برایش آه برگم پکام نمیشه رازی برده دلکم بازی به بازی برده دلکم بازی به بازی آه برگم پکام نمیشه رازی برده دلکم بازی به بازی برده دلکم بازی به بازی به بازی به بازی наврӯз шуд و олами пирбоз ҷавон шуд ҳар чашмаи яхбаста зинав боз равон шуд ҳар гул ба чаман парчами шодию зафар шуд ҳар ғунҷаи бишкуфта ба умеди самар шуд эй пиру ҷавон лолаи наврӯзӣ муборак айёми гулафшонию фирӯзӣ муборак. тамошобинони азиз, тӯли ин соат мо аз муҳимият, таърихи пайдоиш, расму оинҳо ва анъанаҳои наврӯзи оламафрӯз ҳарф задем. ҳамчунин баҳри болидарӯҳии шумо суруду таронаҳои дилнишинро пешкаш намудем. инҷо боша бинандагони азиз, расидем ба фарҷоми барнома. ба ҳамаи шумо тансиҳатӣ, хонаободӣ ва тамонаи онро дорем, ки дар зиндагии шумо доимо лаҳзаҳои хело ҳам зебо мисли рангҳои баҳор сабт шавад. با شما بودم من مصرف امانشاه و همکارم نرگس عبدالرحمن. خیر خوش نمیکنیم، تنها میگویم تا نشرای نیم بعد خیر. کار نکنی عاشق کی زار شوی دل بندی و بعد نبینیم بیمار شوی عاشق کی زار شوی دل بندی و بعد نبینیم بیمار شوی
سفید گل کرده وعده دروغت ناامیدم کرده آلو چرا بین سرخ و سفید گل کرده وعده دروغت ناامیدم کرده میدانی که هر شب شبکی باران است دلی که شکستی یافتنش آسان است ای غمهای عاشقی دیگر خسته شدم این دل که بیغمم عجب آرام است میدانی که هر شب شبکی باران است دلی که شکستی یافتنش آسان است ای غمهای عاشقی دیگر خسته شدم که بینمون عجب آرام است آلو چرا بین سرخ سفید گل کرده وعده دروغت ناامیدم کرده آلو چرا بین سرخ سفید گل کرده وعده دروغت ناامیدم کرده سرخ سفید